40 حدیثیں یاد کرنے کا یا ان کو ذہن نشین کر کے آگے پہنچانے کا ثواب ملاحظہ فرمائیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ کنز العمال کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص میری امت کے لیے اس کے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فقیہ عالم کی صورت میں اٹھائے گا۔ بعض روایات میں یوں ہے، ارشاد فرمایا کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، یعنی جو بندہ میری 40 حدیثیں یاد کر کے امت کی رہنمائی کے لیے اس کو آگے پہنچاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ میں اس امتی کا قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں گا اور اس کا گواہ ہوں گا۔ فرمایا کہ کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، اس کا گواہ بھی میں خود ہوں گا اور اس کی شفاعت کرنے والا بھی میں خود ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق سے آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ سنت حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے اور اس لیے یہاں پہ نقل کی گئی کہ جو 40 حدیثیں آگے آ رہی ہیں ان تمام کی تمام احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہے، اور ہمیں یہ شعور ملے، ہمیں یہ سبق ملے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے۔ مشکات المصابیح میں سرور کشور رسالت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا جو کوئی شخص فساد امت کے وقت میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، شہید کتنے بلند مرتبے پہ فائز ہوتا ہے کہ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ملکوت کا مشاہدہ اسے کروا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے اور اس کے درمیان سے جو پردے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے۔ ادھر اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور ادھر وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ تو شہید کا مقام کتنا بلند ہے، آپ اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رتبوں کے اعتبار سے مختلف جو نوعیتیں ہیں مقام اور مرتبے کی ان کو بیان فرمایا، تو ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے پہلا مقام انبیاء کا ہے، دوسرا مقام صدیقین کا ہے، تیسرا مقام شہداء کا ہے، اور شہداء کے بعد اولیاء کاملین کا درجہ آتا ہے۔ تو فساد امت کے وقت جو ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میں اکثر اپنے خطابات میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اسلام وہ عظیم المرتبت دین ہے، اسلام وہ عظیم المرتبت فکر ہے، اسلام وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم المرتبت عطا ہے کہ اگر کوئی بندہ
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल का जहन बना ले तो उसके 24 के 24 घंटे इबादत में गुजरते हैं। आप सोच सकते हैं जी कैसे। चलें, आज कल तो रमज़ानुल मुबारक की रातें हैं और हमारी ये क्लास जारी है, तो रात को तो हम नहीं सोते मगर दिन को सुबह सोना होता है। आप सिर्फ़ इस पे अंदाज़ा कर लें कि अगर हम सोने की सुन्नतों पे अमल कर लें, सुन्नतें और आदाब जो हैं उन पे अमल कर लें, हम सोते रहेंगे और जितनी सुन्नतों पे अमल होगा अल्लाह तबारक व तआला सोते में भी अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उन सुन्नतों पे अमल करने का हमें सवाब अता फरमाता रहेगा। बिस्तर पे जाएं तो उसको झाड़ लें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतों में चीज़ें हैं वो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के अपने बदन पे दम कर लें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ लें। दाहिनी करवट लेट जाएं, किबले को मुँह कर लें, टांगों को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें, दाएं हाथ की हथेली को दाएं रुखसार के नीचे रख लें, अल्लाह को याद करते हुए सो जाएं। आपने जितनी सुन्नतों पे अमल किया है, आप 5 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, जितनी देर सोते रहेंगे, जितनी सुन्नतों पे अमल करके सोएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर आपको उन सुन्नतों पे अमल करने का सवाब अता फरमाता रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम नहीं तो और क्या है। आप पानी पीना चाहते हैं, दिन में कितनी मरतबा हम पानी पीते हैं, अफ्तारी के बाद अब तक 4-4, 5-5 मरतबा हम इस वक्त तक पानी पी चुके। पानी का गिलास पकड़ें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, पानी को देखें कि ये सुन्नत है, फिर उसको 3 सांसों में पिएं कि सुन्नत है, और फिर जब पानी पी चुकें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि सुन्नत है। पानी का एक गिलास पीते हुए आपने 5 सुन्नतों पे अमल किया, मतलब ये है कि आपकी प्यास भी बुझ गई और 500 शहीदों का सवाब भी मिल गया। और इससे ज़्यादा फसाद उम्मत क्या होगा। जो हालात हम देख रहे हैं कि लोग दीन से किस कदर दूर हैं, उनकी रग़बत किन लोगों की तरफ है, उन लोगों के तरीक़ों की तरफ आज मिन हैसुल कौम उम्मत मुसलमा की रग़बत है कि जिनकी मुशाबहत से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। अल्लाह का कुरान आज भी सदा दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, अगर कलमा पढ़ के मेरे महबूब के दामन करम से वाबस्ता हुए हो, अगर तुम इस्लाम के वेड़े में आ गए हो तो अब किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे की ज़ैब व ज़ीनत, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी शादी ब्याह, तुम्हारी ज़िंदगी के तमामी मुआमलात जो हैं वो इस्लाम की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। और यहीं पे चलें, पढ़ा तो सबक रहा हूँ मगर एक जुमला यहाँ पे अपनी खिताबत का आप तक पहुँचा देता हूँ। इस्लाम क्या है? अगर हम इस्लाम को समझना चाहें तो इसके जवाब में तो कोई 70-80 कुरान पाक की आयतें पढ़ें, कोई 100-125 के करीब अहादीसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ें, उनकी शुरूहात को देखें, कुरानी आयात की तफसीर को देखें, तो फिर हम कमा हक़्क़ुहू कह सकते हैं कि ये इस्लाम है। और अगर आप चाहें कि एक जुमले में बता दें, बस एक फ़िक्रे में बता दें कि इस्लाम क्या है, तो फिर कुरानी आयात और अहादीसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निचोड़ एक जुमला ये बनता है कि इस्लाम मेरे आका की अदाओं का नाम है। इस्लाम मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम है। हुजूर जैसे चले हैं वो इस्लाम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जैसे खुराम नाज फरमाया है वो इस्लाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह जलवा फरमा हुए हैं वो इस्लाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसा लिबास अतहर ज़ेब तन फरमाया है वो इस्लाम है। हुजूर ने जैसे पानी नोशे जाँ फरमाया है वो इस्लाम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जैसे खाना तनावुल फरमाया है वो इस्लाम है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जैसे निकाह फरमाया है वो इस्लाम है। जैसे अपनी औलाद अतहार की तरबियत फरमाई है वो इस्लाम है। मतलब ये है कि एक काम हम अपनी मर्ज़ी से करें, अपने तरीके से करें,
تو وہ دنیا داری ہے، اور وہی کام اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں تو وہی کام اسلام بن جاتا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم زندگی کے لمحات کو اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ لمحہ بہ لمحہ ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، فرمایا فساد امت کے وقت جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔